Very good afternoon to all. Good afternoon, ma'am. Welcome to our Radiant IT Company Services. Before starting our session, we'll have a small intro like what are we and why we are here. So we, Radiant IT Services Private Limited, we are into this corporate sector having more than 12 years of experience in digital marketing and training our candidates. So now please don't misconcept that we are any institute or any consultancy. So we are here as a corporate trainers and training our candidates into IT domains. Till now, with 12 years of experience, we have placed more than 500 candidates into their respective IT domains. Now what is the purpose of having you all here today is to get that session interactive or engaging, where we will be focusing on different aspects like what is web development, what is full stack, data science, Python, whatever is your area of interest. So this session is about this. So I would request you all to, whatever the trainer or whatever the things we will be discussing with you, be interactive. Whatever questions or any concerns you have, please interact with our trainer. She is Monica ma'am, so she will be guiding you throughout the session. Please feel free to ask her anything regarding, if कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज़ का हाईलाइट करना है, तो आप अपने उनको आप बता सकते हो. ठीक है? So I wish you all the best. So first of all, good afternoon everyone. Good afternoon, ma'am. So first of all, I'll introduce myself. Before introduction, welcome to IT Service, Radiance IT Services, and I'm working here as an IT technical trainer. I'm into this field from past 8 years, so I have total 8 years of experience as a training firm. So I'm working as a trainer for all the programming languages. So you might be heard about the Java full stack. Java ऐकलं असेल सगळ्यांनी, बरोबर? ठीक आहे. So there is a concept of a Java full stack. So there are so many technologies. तुम्हाला माहिती आहे की जसं जसं तुम्ही पुढे जाता तसं भरपूर टेक्नॉलॉजीज इंट्रोड्यूस होतात. So Java is a very strong technology as in the current days and in the past days also. Okay, so आधी पण आणि आता पण Java ही एक खूप strong technology आहे. As a software developer, it is a very important language we consider for the development purpose. ठीक आहे. पण आता फक्त जावा नाही राहिलाय. जावामध्ये भरपूर गोष्टी अजून ज्या आहेत त्या आलेल्या आहेत किंवा इंट्रोड्यूस झालेल्या आहेत. ठीक आहे. सो दिस इज द होल कन्सेप्ट ऑफ अ जावा फुल स्टॅक. आता जावा फुल स्टॅक म्हणजे काय हे कोणाला माहिती आहे का तुमच्यापैकी? एनिथिंग? ओके. सो सी, जावा तर ऐकलं असेल. ठीक. सो व्हॉट इज जावा इन अ शॉर्ट? एनीवन कॅन एक्सप्लेन व्हॉट इज जावा? जावा म्हणजे काय? Java is object-oriented programming. Yes, exactly. Okay. So Java ही काय आहे? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. सो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड म्हणजे काय? तर ह्याच्यामध्ये उप्सच्या कन्सेप्ट वापरतो आपण, बरोबर? उप्स कन्सेप्ट म्हणजे काय? इट्स अ कन्सेप्ट ऑफ अ C++, राईट? C++ मध्ये कुठल्या कन्सेप्ट येतात सांगा बरं? राईट. सो ह्या सगळ्या ज्या काही कन्सेप्ट आहेत त्या कशाच्या आहेत? उप्सच्या आहेत. ज्या कन्सेप्ट आपण कशामध्ये यूज करतो? जावा, राईट? सो जावा फुल स्टॅक मध्ये जावा इज द मेन हायलाइट. पण जावाला सपोर्ट करण्यासाठी अशा वेगवेगळ्या लँग्वेजेस डेव्हलप करण्यात आलेल्या आहेत आणि त्या यूज करण्यात येतात. ठीक आहे. सो आता बघा, जावा फुल स्टॅक मध्ये मेनली 2 पार्ट असतात. ठीक आहे. एक आहे फ्रंट एंड आणि एक आहे बॅक एंड. सो आता तुम्ही नॉर्मली कॉलेजमध्ये वगैरे शिकले असाल. ठीक आहे. सो फ्रंट एंड म्हणजे काय असतं? नॉर्मली जे काही आपलं वेबसाईट आहे त्याचा फ्रंट लुक, राईट? जे की आपण इंटरॅक्ट करतो, बरोबर? येस, त्याला आपण काय म्हणतो? फ्रंट एंड, बरोबर? सो फ्रंट एंड मध्ये वेगवेगळ्या लँग्वेजेस इन्क्लूड होतात. सो फ्रंट एंड क्रिएट करण्यासाठी काय काय यूज होतं बघा? नॉर्मली वी आर युझिंग HTML. HTML तर माहिती असेल, व्हेरी सिम्पल लँग्वेज, सगळ्यांची आवडती लँग्वेज, राईट? ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट येतं CSS. ठीक आहे. CSS नंतर नेक्स्ट आपल्याला येतं त्यामध्ये जावास्क्रिप्ट. ठीक आहे. सो आता बघा, जावास्क्रिप्ट ही एक लँग्वेज आहे. इट इज अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. ॲज यू नो, HTML अँड CSS दीज आर नॉट अ प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस, बरोबर? HTML आणि CSS ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे का? तर नाही. ठीक आहे. इट्स अ स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. याला आपण काय म्हणतो? स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. ओके. सो जावास्क्रिप्ट मध्ये ऑब्जेक्ट बेस्ड आहे ही लँग्वेज. ऑब्जेक्ट बेस्ड म्हणजे काय? ह्याच्यामध्ये पण आपण उप्सचे कन्सेप्ट वापरतो, बरोबर? त्यानंतर फ्रंट एंड मध्ये अजून येतं दॅट इज बूटस्ट्रॅप. ठीक आहे. सो आता हे बूटस्ट्रॅप म्हणजे काय आहे? आय थिंक तुम्ही पहिल्यांदा ऐकलं असेल बूटस्ट्रॅप वगैरे, राईट? सो बूटस्ट्रॅप म्हणजे काय? CSS जे आहे त्याचा हा एक
फ्रेमवर्क आहे. ठीक आहे. सो नॉर्मली ज्या गोष्टी आपण CSS ने करतो त्याच सेम गोष्टी आपण बूटस्ट्रॅपने अचीव्ह करू शकतो. बट नॉर्मली काय झालंय, CSS मध्ये बघा खूप लेंदी कोड असतात. लेंदी कोड म्हणजे काय, तुम्हाला कुठलीही गोष्ट स्टायलिंग करायची तर तुम्ही काय यूज करता, CSS. सो डेफिनेटली CSS मध्ये जर तुम्हाला फॉन्टची साईज वाढवायची त्याला वेगळी प्रॉपर्टी आहे, त्यानंतर तुम्हाला त्याचं कलर चेंज करायचं आहे त्याच्यासाठी वेगळी प्रॉपर्टी. सो या सगळ्या गोष्टींमुळे काय होतं, तुमचा जो काही कोड आहे तो खूप लेंदी होतो, राईट. सो हे जे काही लेंदी वर्क आहे ते शॉर्टन करण्याचं काम कोण करतं, बूटस्ट्रॅप. सो बूटस्ट्रॅपमध्ये बाय डिफॉल्ट अशा काही स्टाईल्स अवेलेबल आहेत ज्या की आपण त्याच्यामध्ये क्लासेस यूज करून ऍक्सेस करू शकतो. सो थोडक्यात सांगायचं म्हणजे काय, बूटस्ट्रॅपमध्ये वेगवेगळे क्लासेस अवेलेबल आहेत. सो या क्लासेसचा यूज करून आपण काय करू शकतो, आपल्या वेबसाईटमध्ये जे डेकोरेशन पार्ट आहे किंवा जे काही तुम्हाला कन्सेप्ट यूज करायचे आहेत CSSच्या त्या इझिली तुम्ही ऍड करू शकता. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट येतो दॅट इज द अँग्युलर. सो अँग्युलर इज व्हॉट, अँग्युलर इज अ प्रॉपर फ्रेमवर्क ऑफ दी जावास्क्रिप्ट. ओके. सो हे जे काही जावास्क्रिप्ट आहे त्याचा अँग्युलर हा एक फ्रेमवर्क, पेजवरती स्विचिंग करावं लागत नाही. ठीक आहे. सो हे जे काही ऍप्लिकेशन आपण क्रिएट करतो दॅट वी कॅन क्रिएट बाय युझिंग द अँग्युलर. आता एक रिअल टाइम एक्झाम्पल सांगायचं म्हणजे काय, बघा जीमेल तुम्ही यूज करता, सगळ्यांकडे जीमेल आयडी असेल बरोबर, जीमेल यूज करता. जीमेल मध्ये भरपूर ऑप्शन्स असतात बघा, कंपोज मेल. नंतर नेक्स्ट आपण बघतो ते आहे रिॲक्ट. ओके. सो रिॲक्ट इज ऑल्सो अ फ्रेमवर्क ऑफ अ जावास्क्रिप्ट. जसं अँग्युलर आहे तसंच रिॲक्ट हा पण एक फ्रेमवर्क आहे जावास्क्रिप्टचा. त्यानंतर Node.js आणि डेटाबेस. सो डेटाबेस तुम्हाला माहिती असेल बरोबर, कुठले कुठले डेटाबेस असतात सांगा बरं. येस एक्झॅक्टली. ठीक आहे. सो एक डेटाबेस जो आहे तो डेफिनेटली लागतो. सो आयदर MySQL किंवा MongoDB ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी असतात त्या बॅकएंड मध्ये, ह्या सगळ्या गोष्टी का शिकायच्या, तर आता तुम्हाला माहिती आहे जसं डे बाय डे मार्केट चेंज होतं तसं ज्या कंपनीच्या रिक्वायरमेंट आहेत त्या पण चेंज होतात. ठीक आहे. आधी कसं होतं ट्रेंड नॉर्मली की जे काही एम्प्लॉई आहेत म्हणजे प्रत्येक गोष्टीसाठी वेगवेगळे एम्प्लॉई होते. प्रश्न कसं करायचं याबद्दल गायडन्स असणार आहे. देन यू विल ऑल्सो गेट ओव्हर हिअर दॅट इज सम क्वेश्चन्स अँड इट्स आन्सर. ओके. बेसिक काही क्वेश्चन्स त्यांचे आन्सर काय आहेत किंवा कसं तुम्हाला करायचंय, कसं फेस करायचे इंटरव्ह्यू, हे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिलेली. ठीक आहे. Ma'am, can you please tell us about the dynamic website development with all these frameworks? येस. सो डेव्हलपमेंट इफ यू आर आस्किंग. ठीक आहे. सो जसं मी सांगितलं डेव्हलपमेंटमध्ये नॉर्मली तुम्हाला एकतर फ्रंट एंड डेव्हलपमेंट म्हणून पण करता येईल किंवा ॲज अ फुल प्रोजेक्ट वर्क म्हणून पण तुम्हाला यामध्ये जाता येतं. ठीक आहे. सो यामध्ये ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, बेसिक ॲडव्हान्टेज फर्स्ट ऑफ ऑल यू कॅन गो फॉर दी फ्रंट एंड डेव्हलपर, ज्याला आपण वेब डेव्हलपर म्हणतो. ठीक आहे. सो वेब डेव्हलपरचं काम काय असतं की फ्रंट एंड डिझाईन करणं. देखो जनरली CWI नाम का एक प्लेस है जो कि नेदरलैंड में है, जहाँ इसका इन्वेंशन हुआ था पाइथन प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का. एंड नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इसका इन्वेंशन कब हुआ था, तो 20 फेब 1991 को इसका इन्वेंशन हुआ था. एंड बेसिकली वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट. इसका इन्वेंशन किसने किया था, गिडो वैन रोसम जी ने, राइट. एंड बेसिकली उसके पाइथन ये नाम रखने की एक स्टोरी भी आपको पता होगी. या तो मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आप मुझे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का नाम बता सकते हो. अभी बीच चैनल पे एक शो चल रहा था, उसमें बीच का नाम पाइथन था, इसलिए उसके फाउंडर ने उसको देख के पाइथन. राइट. बेसिकली उस प्रोग्राम का नाम जो था वो था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस. यस और नो. Yes. सो ऑन दैट बेसिस एक्चुअली गिडो एंड रोसम जी ने क्या किया, पर्टिकुलर उस उनका वो स्टार्टअप प्रोजेक्ट था. आप फाइनल ईयर में हो, अभी प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, यस और नो. तो वैसे आप जैसे प्रोजेक्ट करते हो, उनका वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, तो स्टार्टअप प्रोजेक्ट था, इसलिए उन्होंने उसका नाम लिया था पाइथन प्रोग्रामिंग. अब रही बात, ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो अब पॉपुलर क्यों है, अब इस ईरा में ये पॉपुलर क्यों है, क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट आर द रीजंस. AI आणि मशीन लर्निंग मध्ये याचा यूज आहे. कोड लेंथ कमी असते. ओके. और कॉम्प्लेक्सिटी कमी, वेब बेस्ड एप्लीकेशन में वेब बेस्ड एप्लीकेशन में यूज होता है. बेसिकली देखा जाए तो नाउअडेज वी आर वर्किंग विद व्हाट AI टेक्नोलॉजीज. एंड नाउअडेज वी मींस वी कैन से दैट वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ AI.